Hi friends, welcome to Yummy Tamil Recipes. இன்னைக்கு என்னோட கேரளா ஃப்ரெண்டு நீத்து மேம் அவங்க வந்து நமக்காக ஒரு ரெசிபி பண்ணி തരപ്പോறாங்க. 2 ரெசிபி. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗീ റൈസും അതുപോലെ ചിക്കൻ കറിയാണ്. നാടൻ ചിക്കൻ കറി, കേരള സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. சிக்கன் கிரேவிக்கு வந்து கரம் மசாலா கொஞ்சம் தேவை, அது இப்போ இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை கரம் மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க, திரிச்சு வச்சுக்கிறாங்க. എന്താ സവോള ആദ്യം വറുത്തെടുക്കും. സവോളയും മറ്റേ കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും വറുത്തെടുക്കുന്ന എണ്ണയിലാണ് പിന്നെ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സവോള കട്ട് ചെയ്യാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നെയ്യില് தான் ஃப்ரை பண்ணணுமா? நெய்யிலே ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிஸ்மிஸ் பழம், உலர்ந்த திராட்சை, நல்ல பால் மாதிரி வந்துடும். முந்திரி பருப்பு, கிஸ்மிஸ், முந்திரி பழம் தனித்தனியாக, முந்திரி பருப்பு தனித்தனியாக வறுத்தெடுக்கணும். இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. நெய் இருந்தால் நீங்கள் நெய் ஃபுல்லாக போடலாம், இல்லை நெய் வேண்டாங்கிறவங்க பாதி பாதி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வெங்காயம், ஸ்லைஸ் பண்ண வெங்காயம் போடுறாங்க. ഇത് ഗീ റൈസ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട്, கொஞ்சம் സോൾട്ട്, வெங்காயத்துக்கு ஏற்ற அளவு சால்ட் வேணும். കുറച്ച് സോൾട്ട്, ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ, ഹാഫ് ടീസ്പൂണാണ് ഷുഗറും போடுறாங்க. மலையாளத்தில் என்ன மேம் சுகருக்கு? പഞ്ചസാര. லைட் ப்ரௌன் வர்ற வரைக்கும் அது அவங்க ஃப்ரை பண்றாங்க. மலையாளத்தில் ഇതിനെ ബിസ്ത എന്ന് പറയും. இது பேரா? இந்த ஃப்ரை பண்றதுக்கு பேரு பிஸ்தா. இது மதியா பாருங்க. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம எடுத்துறாங்க. எத்தனை தடவை ഇതൊരു ஃப்ரை பண்ணணுமா? ഒരു 3 ஆனியன் எடுக்கலாம். 3 ஆனியன் எடுத்து ஒவ்வொரு ஆனியனா நம்ம தனித்தனியாக ஃப்ரை பண்றோம். சரிங்க, ஒருமிச்சு செய்யலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம நிறைய ஆயில் ஊற்றி ஒரே டைம்ல செஞ்சிடலாம். போட்டிருக்காங்க. ചീനി ഹാഫ് സ്പൂൺ ചേർക്കുறாங்க. ഇത് ജീരകശാല അരിയാണ്. ഇത് ഒരു 3.5 ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3.5 ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അരമണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ ഇടണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാം. சீரக சம்பா அரிசின்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் மேமோட ஒரு புதிய டெக்னிக். அதாவது அவங்க ஃபில்டரில் வைக்காம இந்த மாதிரி ஓரத்தில் இப்படி எடுத்து வச்சிடுறாங்க. அப்போ எண்ணெய்லாம் வடிஞ்சிருது, நெய்லாம் அப்படியே பேன்லேயே வடிஞ்சிருது. நெக்ஸ்ட் செட் போட போறாங்க. ഫ്രൈ பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சிருக்காங்க. സവോള വറക്കുന്നതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സെറ്റ്. சவாலா பல்லாரி வெங்காயத்தை தான் அவங்க சொல்றாங்க சவாலான்னு. இது சிக்கனுக்கா? அப்ப ரொம்ப ரொம்ப தின்னா இல்லாம ஓரளவுக்கு ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന അത്രയ്ക്ക് തിന്നാക്കണ്ട. ചിക്കന് കുറച്ച് ഇത്തിരി വലിപ്പത്തിലാണേലും കുഴപ്പമില്ല. பெரிய சைஸ் இருந்தாலும் ஓகே தான்.
3 டைம்ஸ் ஏன் பண்றீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஞ்சமா நம்ம கீ ஊத்தி நம்ம பண்ணிக்கலாம். அப்படிதான் நம்ம இது ஒரு சிக்கனமான ஒரு ஐடியா தான். நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லைங்க. நிறைய கீ ஊத்திட்டோம் அப்படின்னா ஊத்தலாம் எவ்வளவு நாளும், பட் ஹெல்த்துக்கு வந்து கரெக்டா நம்ம ஊத்துனோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. അതേ ഗീയിലേക്ക് നമ്മ കറിവേപ്പില പോടണം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടു, പിന്നെ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടു. ചിക്കനിക്ക് ചിക്കൻക്കാ നല്ല മണം വരും. ഇതിന്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള പച്ചവട പോണോനെ அவங்க பல்லாரி சேர்க்கறாங்க. ഇത് 3 സവോള മീഡിയം സൈസ്. മീഡിയം സൈസ് உப்பு போட்டு ஃப்ரை பண்றோம். சிக்கன் கிரேவி பண்ணி காட்டுற நீத்து மேமோட பையன் தான் லியோ குட்டி. பாருங்க, லியோ குட்டி ஏதோ இன்னும் டிஃப்ரெண்டா ஏதோ பண்ணிட்டு யம்மி தமிழ் ரெசிபீஸ்க்கு ஒரு ஹாய் பரா. ஹாய் யம்மி தமிழ் ரெசிபீஸ். ஹாய் தமிழ் ரெசிபீஸ். யம்மி தமிழ் യമ്മി പോയാ? ഹായ്. ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറിയുള്ളിയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഓപ്ഷണലാണ്. 2 തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ஓகே மேம். 2 தக்காளி சிறியதா கட் பண்றாங்க. வெங்காயம் நல்லா ഫ്രൈ ആവണം. വേണ്ട മാം, ഇത് മതി. ഇനി മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത്. ഞാൻ அவங்க வச்சுக்கிற அந்த ஸ்பூன் நல்ல பெரிய ஸ்பூனா தாங்க இருக்கு. அதுல வந்து 2 ஸ்பூன் போடுறாங்க. உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும். മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ 2 സ്പൂൺ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ. മസാല ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ. அது இந்த முதல்ல நம்ம திரிச்சது நம்ம ഗരം മസാല. ഗരം മസാല பிரியாணி ஜாமான் வச்சிருந்தாங்க, அது மிக்ஸில போட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஆனா 3/4 മതി. 1/4 സ്പൂൺ. റോ സ്മെല്ല് മാറുന്ന വരെ വഴറ്റുക. ചെറിയ തീയിൽ വഴറ്റുക. എന്നിട്ട് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം പറ്റും. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് മൂടി വെക്കാം. മൂടി വെക്കാം നമുക്ക്. 5 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിക്കലാമോ? 5 മിനിറ്റ്സ്. ഇല്ല, നമ്മ അപ്പോ തുറന്നു മാറ്റാം. ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി തക്കാളി ഒന്നും ആയോന്ന്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം. 1 കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ 1 സ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീര്, ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് തിരുമ്മി മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 1 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് വേണം കറി ഉണ്ടാക്കാൻ. அந்த நாരങ്ങ ജ്യൂസ് வந்து ലെമൺ ജ്യൂസ്. ഇത് തക്കാളി എല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 10 കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ നല്ല വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ. அந்த ஊற வச்ச தண்ணியிலே அவங்க முந்திரி பருப்பு அரைக்கிறாங்க. அந்த மசாலாவோட சேர்த்து அரைக்கிறாங்க. ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചതാണ്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ്.
ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് വേവിക്കാം. ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ്. ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും. അപ്പോൾ വെള്ളം വരും ഇതില്. ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ചിക്കൻ വേവും. ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടും. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 15 മിനിറ്റ് വെക്കുക. ചിക്കൻ വെന്തോന്ന് നോക്കിയിട്ട് വെന്തില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നേരം വേവിക്കാം. മൂടി വെക്കാം. ഉപ്പ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു. പിന്നെ ഈ മസാലകളൊക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാം. നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ മസാല ഒന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സവോള, ഒരു 2 സവോള, മീഡിയം സൈസ് സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. സവോള വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഒന്ന് പച്ചമണം മാറി കിട്ടിയാൽ മതി. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. സവോളയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത അരിയുടെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 3.5 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇരട്ടി 7 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുക. தண்ணி 7 டம்ளர். അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മാം, ഇത് ഉങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡാ? ഇത് എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് എൻ്റെ. அம்மா கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டீங்க? അമ്മ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താங்களா? അതെ അതെ. ഞാൻ അരി ഇടുകയാണ് ഇതിലേക്ക്. തിളച്ചു വന്നു. അരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം. അപ്പം തിളച്ചു, ഞാൻ മൂടി വെച്ചു ഇത്. ഇനി ഇത് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സിമ്മിലാക്കി 10 മിനിറ്റ് വെക്കണം. അത് നല്ലപോലെ പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വെയിറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഇവിടെ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചിക്കനിലേക്ക് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി, ഒരു 10 ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഉരുളി ഞാൻ ഇറക്കി വെച്ചു. അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ തുറക്കരുത്. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ തുറക്കാവുള്ളൂ. ചിക്കൻ ഇവിടെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി താളിക്കണം. ഇത് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് താളിച്ച് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ച് ഒഴിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചൊരു ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഒരിത്തിരി കസൂരി മേത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ, നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു 1/4 മുറി തേങ്ങയിലേക്ക് ഇത്തിരി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പാല് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. തേങ്ങാപ്പാൽ ചുടുതണ്ണിയിൽ എടുത്താൽ ഈസിയാ വരും. അതെ. പച്ചവെള്ളത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് ചെറിയൊരു ചൂടുള്ള വെള്ളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ പാല് വരും. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താളിക്കാം. തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓഫ് ചെയ്യാം. ചെറിയൊരു ചീനിച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കാം. കടുക് ഓപ്ഷനാണ്? കടുക് ഓപ്ഷണലാണ്. ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്, നിർബന്ധമില്ല. ഉള്ളി കാച്ചി
ഒഴിക്കണം. ഉള്ളി കാച്ചി ഒഴിച്ചാലാണ് ടേസ്റ്റ്, നല്ല ടേസ്റ്റ്, നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും. ചെറിയുള്ളി தான் போடணும். ചെറിയുള്ളി, சின்ன வெங்காயம். ചെറിയുള്ളി. കടുക്, നല്ലൊരു ചിന്ന വെങ്കായം. ഇനി വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് മൂപ്പിക്കാം. ഫ്രൈ ആ, பண்ணணும். നല്ലൊരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്കത് താളിച്ചൊഴിക്കാം. വത്തലും കറിവേപ്പിലയും. കറിവേപ്പിലയും. ചിക്കനിൽ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് പാത്രഭാഗം വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഞാനിത് തുറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം വറുത്ത് വെച്ച കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും സവോള വറുത്തതൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇത് മിക്സ് അതെ, മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. കാരണം ഈ കിസ്മിസിലും അതുപോലെ ഉള്ളി വറുത്തതിലുള്ള ഒരു ഫ്ലേവർ ചോറിലേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതെല്ലാം മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഇതെല്ലാം രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മൂടി വെക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുക. സൂപ്പറാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഗീ റൈസും ചിക്കൻ ഗ്രേവി. ഗീ റൈസ്, ചിക്കൻ ഗ്രേവി, അച്ചാറ്, പിന്നെ സല്ലാസ്. ഇതാണ് കോമ്പിനേഷൻ. തൈര് വെങ്കായം. തൈര് വെങ്കായം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ലിയോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്ക്. சூப்பரா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கா? அம்மா செஞ்சது? ஆமா, சூப்பரா இருக்கு. நீத்து மேமோட ஃபேவரட் ஃபுட்டான நெய்ச்சோறு சிக்கன் கறி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. ரொம்ப அழகா பொறுமையா சொல்லி கொடுத்ததற்கு நன்றி மேம். தேங்க்யூ. ഈ റെസിപ്പി നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ കറിയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എമ്മി തമിഴ് റെസിപ്പീസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്